Today's world is running at full speed. Everyone's chasing happiness in numbers. More followers, more money, more fame, more status. But does that really make us happy? Today, as we dive into a story from the Bible, let's pause for a second and ask, are we chasing what the world offers, or are we running after God's purpose in our life? Eliab was a young, wealthy man who owned numerous estates, friends, and a mansion filled with servants. However, he was God-fearing, honest, and humble in heart. In a busy marketplace, merchants are calling out their goods, people are bargaining. Young Master Eliab, the finest silk just arrived from Egypt. Shall I set some aside for you? Not today, my friend. I have something important on my mind. Eliab continues walking and sees Jesus surrounded by his disciples. He approaches Jesus and kneels before him as the disciples watch. Good teacher, what must I do to inherit eternal life? Jesus looks at him with warmth and understanding. Why do you call me good? No one is good except God alone. You know the commandments. Do not murder. Do not commit adultery. Do not steal. Do not give false testimony. Honor your father and mother. Also, you shall love your neighbor as yourself. Teacher, I have kept all these ever since I was a little boy. Jesus looks at him with deep love, his eyes full of kindness and understanding. But you lack one thing. Sell all you have, give it to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come and follow me. Eliab's expression changes, his confidence wavering. His eyes dart around as if searching for an easier answer. My lord, you seem troubled. I just don't understand. I have followed the law. I have given to the poor. Why is that not enough? Perhaps the teacher sees something you don't. No, he asks too much. To give up everything and follow him? I have worked my whole life for this. I can't just walk away from it. I can't do that. As they speak, a poor man passes by. Sir, I have not eaten today. A small coin, please. Eliab reaches into his purse, his fingers brushing against the gold coins. He looks at the poor man, then down at his gold coins. His grip tightens. The poor man watches him leave. Disappointed, but not surprised. My lord,
Are you okay? Why does this feel so difficult? I have given to the poor before, yet now my heart feels so heavy. Tell me, is it because I fear losing control? Or am I afraid that giving up whatever I have will leave me with nothing? Eliab stops and looks back at Jesus in the distance. His eyes are filled with doubt. He slowly shakes his head and walks away. Meanwhile, the disciples are whispering among themselves. Peter asks Jesus, Lord, why would you ask him to give up so much? He's lived a good life. is it not enough that he honors God? Why must the cost be so great? How hard it is for the rich to enter the kingdom of God. It is easier for a camel to go to the eye of a needle than for someone who is rich to enter the kingdom of God. So, is it wrong to have wealth? No, it is not the wealth itself that is a problem. It is where your heart is. If you trust in your possessions more than in God's provision, that's when the trouble starts. It wasn't just about the riches, was it? It was the life he had been invited into. I called him to a life beyond what he could see, a life that would ask everything of him, and he walked away. Some will follow, some will not, but the question remains, what will you do when the call comes to you? Eliab walked away that day, still holding onto his wealth. Did he ever return? We don't know. But each of us face choices like him. Maybe it's not gold coins or land that we are holding on to. Maybe it's our phone, our image, popularity, success, a relationship, or the need to be liked, or even our fears. So let's ask ourselves, what will I do when the call comes to me? Praise the Lord. Glory to Jesus. நான் உங்க கூட ஒரு சின்ன டெஸ்டிமனி ஷேர் பண்ணுறேன். என்னைய ஜீசஸ் எப்படி தொட்டார், ஹவு டிட் ஐ ஃபீல் ஹிம், நான் எப்படி அவரை கண் கொண்டேன், நிறைய காரியங்களை என் கூட ஜீசஸ் பேசினார். ஒரு சின்ன டெஸ்டிமனி மட்டும் நான் ஸ்பெஷலாக சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். ஐ டிட் மை காலேஜ் அண்டர் கிராஜுவேஷன் இன் பெங்களூரில் நான் படிக்கும்போது ஐ ஹேட் குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க. அவங்க இருந்தால் தான் நான் எங்கேயுமே போவேன், வெளியே போகணுன்னாலுமே ஐ வில் பி வித் தேம், அவங்க கூட தான் இருப்பேன், இப்படி இருந்தேன். ஃபைனல் இயர் வரும்போது சடன்லி அவுட் ஆஃப் நோவேர் என்கிட்ட அவங்க பேசாமல் போயிட்டாங்க எல்லாருமே. இட் வாஸ் அ குரூப் ஆஃப் பீப்புள். என்னை வந்து தனியாக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எனக்கு புரியவே இல்லை, ஏன் இவங்க இப்படி பண்ணுறாங்க, நான் என்ன பண்ணேன், எசப்பா நான் ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டேன்னா, ஏன் யாருமே என்கிட்ட பேச மாட்டேங்கிறாங்கன்னு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். நான் அவங்ககிட்ட போய் ஆன்சர்ஸ் கேட்க போகும்போது கூட என்னை அவங்க மதிக்கல, என்னை வந்து விட்டுட்டாங்க. அப்போது ஏன் இசப்பா இப்படி ஆயிடுச்சு, இவ்வளோ நாள் எல்லாமே நல்லா தானே போச்சு அப்படின்னு நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். எனக்கு வந்து வெளியே போகிறதுக்கு பிடிக்காது, அட்லீஸ்ட் யாராக இருந்தால் தான் வெளியே போக முடியும். பெங்களூர் ஸ்ட்ரீட்ஸில் வந்து தனியாக நடக்கிறது வந்து இட் இஸ் தி ஆக்வர்ட் மொமெண்ட் யூ கேன் ஹேவ். ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா, பெங்களூர் ஸ்ட்ரீட்ஸில் வந்து எல்லாருமே ஒரு கூட்டத்தோடு தான் இருப்பாங்க. நீங்கள் தனியாக போனீங்கன்னா தான் எவ்ரி ஒன் லுக் அட் யூ, என்னாச்சு, ஏன் இவ கூட யாரும் வரலையா, அந்த மாதிரி தான் பார்ப்பாங்க ஒழிய யூ கான்ட் ஈவன் வாக். அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, கண்டிப்பாக அவசியமான சூழ்நிலையாக இருக்கும், நான் அன்றைக்கி வெளியே போக வேண்டியதாக இருக்கும். நான் என்ன பண்ணேன்னா, ஐ வில் டேக் மை ஃபோன், யாருக்காச்சும் ஃபோன் பண்ணலான்னு நினைப்பேன். ஆனால் நம்ம மினிஸ்ட்ரியில் அந்த டைம் ஈவினிங் ஏதாவது மீட்டிங்ஸ் இருந்திருக்கும். ஸோ ஐ வில் நாட் பி ஏபிள் டு கால் மை பேரண்ட்ஸ். ஃபோன் எடுப்பேன், அப்படியே காதில் வைப்பேன், ஐ வில் ஸ்பீக் டு மை செல்ஃப். நான் அப்படியே அந்த ரோட்டில் போகும்போது நான் வாட்டுக்கு
லூஸ் மாதிரி அப்படியே ஃபோனில் வச்சுட்டு யார்கிட்டயோ பேசுகிற மாதிரி. பிகாஸ் ஐ டென்ட் வாண்ட் டு ஃபேஸ் த வேர்ல்ட், ஐ டென்ட் வாண்ட் டு ஃபேஸ் ஆல் பீப்புள் ஸ்டாண்டிங் அகேன்ஸ்ட் மீ தேர். அப்போ இப்படி இருக்கும்போது நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். ஏன் ஏசப்பா எனக்காக யாரும் இல்லையா? நான் வெளியே போகணுன்னா கூட நான் இப்படி தனியாக போக வேண்டியதாக இருக்குதே, என் கூட பேசுறதுக்கு கூட யாருமே இல்லைன்னு நான் ஃபோனில் இப்படியே வச்சுட்டு நான் புலம்பிகிட்டே இப்படியே போவேன். இதை வந்து ஜீசஸ் எப்படி கேட்டார் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். Jan 2025 we had our meeting. அப்போ வந்து பிரதர் ப்ராஃபசைஸ்ட் ஓவர் மீ. அப்போ சொன்னாங்க, நீ வெளியே நடந்து போகும்போது ஏசப்பா உன் கூட வந்தார், உன் பக்கத்துலேயே நின்றுருக்கிறாரு, அது உனக்கு தெரியணும் அப்படின்னு சொன்னார். எனக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. எனக்கு வந்து அவ்வளோ நேரம் என்னோடய ஹார்ட் எவ்வளோ கடினமாக இருந்துச்சோ அந்த வார்த்தையை கேட்கும் போது எனக்கு வந்து அது லகுவாச்சு. ஓ பரவாயில்ல, நான் அன்றைக்கி என் ஸ்ட்ரீட்ஸில் வந்து தனியாக நடக்கலை, ஜீசஸ் என் கூட இருந்தார். இப்படி நிறைய விஷயத்தில் வந்து ஜீசஸை வந்து என்னைய டேஸ்ட் பண்ண வச்சார். பாடல்கள் மூலியமாக, ப்ரேயர்ஸ் மூலியமாக, நிறைய மெசேஜஸ் மூலியமாக ஜீசஸை நான் கண்டேன். என்னுடைய வாழ்க்கையை புதுசாக மாற்றினார், புதுசாக ஒரு புது வாழ்க்கையாக மாற்றினார். பிரைஸ் தி லார்ட். இதை பற்றி ஒரு பாட்டு நம்ம பார்க்கலாம். Praise the Lord. Hallelujah. Are you happy? Yep. Great. நம்ம சஹானா சொன்ன மாதிரி நம்மெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு புதுசாக ஒரு பாட்டு ஒன்று பாடிடலாம். ரைட்? பிபிடி கொடுத்தீங்களா? இந்த பாட்டுடைய வரி சொல்லுது, புதுசா என்ன ஆண்டவர் மாத்திட்டாரு. நம்ம எல்லாம் புதுசா மாறி இருக்கிறோம். நீங்க நம்புறீங்களா? Praise the Lord. சொல்லுங்க, I am new. I am new in Jesus. New in Jesus. I am new in Christ. New in Christ. Praise the Lord. நீங்க இங்க இருந்து வெளியில போகும்போது ஒரு புது ஆளா தான் போக போறீங்க. சொல்லுங்க, ஆமென், ஆமென். Glory to இந்த பாட்டை ஃபர்ஸ்ட் கத்துக்குங்க. புதுசா புத்தம் புதுசா என் வாழ்க்கை மாறிடுச்சு. புதுசா புத்தம் புதுசா என் உலகமே மாறிடுச்சு. புதுசா புத்தம் புதுசா என் வாழ்க்கை மாறிடுச்சு. புதுசா புத்தம் புதுசா என் உலகமே மாறிடுச்சு. மனுஷனை துரத்தி போட்டேன், புதிய தரிசனம் பெற்று கொண்டேன். பழைய மனுஷனை துரத்தி போட்டேன், புதிய தரிசனம் பெற்று கொண்டேன். வாக்கு தத்துவம் தந்து விட்டார், என் வாழ்க்கையை உயர்த்தி விட்டார். வார்த்தையால சொன்னதெல்லாம் என் கண்களால் காண செய்தார். புதுசா என் வாழ்க்கை மாறிடுச்சு. புதுசா புதுசா என் உலகமே மாறிடுச்சு. பழைய வீக்னஸ் இல்லவே இல்லை. சொல்லுங்க, ஆமென். பழைய பிரச்சனைகள் இல்லவே இல்லை. ஆமென், ஆமென். நான் புதுசா மாறிட்டேன். Praise the Lord. Praise the Lord. நான் வந்து இடையில ஒரு நேரம் வந்து ஒருத்தர் தம்பி வந்து கேட்டப்பல ஒரு கொஸ்டின். நான் சொன்னேன், சரி இது எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் இல்லை, ஒரு சிலருக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை, நம்ம அப்புறம் பேசிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்க. அந்த தம்பியை காணும் எனக்கு கண்ணில். எஸ் ஓகே சொன்னாப்ல. அப்போ நான் சொன்னேன், சரி ஓகே we will handle it later அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். ஆனால் நான் I'm not going to handle it. எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போகிறோம் பாருங்க. இன்னைக்கு நம்ம ஜெபம் பண்ண போகிறோம். அந்த பிரச்சனையில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் வெளியில் வர போகிறோம். Praise the Lord. Praise the Lord. So it can happen. கடவுளால் முடியாதது ஒன்றும் இல்லை. என்னன்னா, குமாரன் அல்லது மகன் விடுதலை ஆக்கினால் உண்மையாகவே விடுதலை ஆவீர்கள் வசனம் சொல்லுது. தூய ஆவியானவர் எங்கேயோ அங்கு விடுதலை உண்டு. Praise the Lord. Praise the Lord. நிறைய பேத்துக்கு மைண்ட்ல ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்குது, என்ன ஓவர் திங்கிங். இல்லை, அப்புறம் அந்த டிப்ரெஷன் வந்துருச்சுன்னா, டிப்ரெஷன் நம்மளை டிப்ரெஷன் பண்ணுது. அது ஒரு சைக்கிள் மாதிரி takes us to the rock down. இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த செக்ஸுவல் தாட்ஸு, அதுக்கு காரணம் நிறைய என்னென்னா, நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஆம்பியன்ஸ் சிச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் பயங்கரமாக பிரச்சனையாக இருக்குது. அது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து கீழே கொண்டு போகுது. இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் ஆண்டவர் வெளியே கொண்டு வர போகிறார்.
எப்படி தெரியுமா? இப்போ நம்ம ரொம்ப சந்தோஷமா ஆடி பாடி துதிக்க போறோம். Praise the Lord. Praise the Lord. நம்ம மறந்துட போறோம். We are going to forget ourselves. நீங்க ஆடி பாடி துதிச்சதுக்கு அப்புறம் பாருங்க, you will be into a new world. Praise the Lord. Praise the Lord. புதுசா புதுசா புத்தம் புதுசா என் வாழ்க்கை மாறிடுச்சு. புதுசா புத்தம் புதுசா என் உலகமே மாறிடுச்சு. புதுசா புத்தம் புதுசா என் வாழ்க்கை மாறிடுச்சு. புதுசா புத்தம் புதுசா என் உலகமே மாறிடுச்சு. பழைய மனுஷன துரத்தி போட்டு புதிய தரிசனம் பெற்றுக் கொண்டேன். பழைய மனுஷன துரத்தி போட்டு புதிய தரிசனம் பெற்றுக் கொண்டேன். வாக்குத்தத்தம் தந்து விட்டார், என் வாழ்க்கைய உயர்த்தி விட்டார். வார்த்தையால சொன்னதெல்லாம் என் கண்களால் காணச் செய்தார். புதுசா புத்தம் புதுசா என் வாழ்க்கை மாறிடுச்சு. புதுசா புத்தம் புதுசா என் உலகமே மாறிடுச்சு. நீங்களாம் ஜோரா கரம் தட்டுறீங்க. ஆனா எல்லாரும் எப்படி தட்டினா இப்படிதான் தட்டுறீங்க. கொஞ்சம் என்ஜாய் பண்ணி பாடலாமா இந்த பாட்டை? கமான், எல்லாம் ஜோராக கொஞ்சம் உடம்பெல்லாம் அசைச்சு ஜம்முன்னு. கமான், ஸ்டார்ட். 1 2 3 4. புதுசா புத்தம் புதுசா என் வாழ்க்கை மாறிடுச்சு. புதுசா புத்தம் புதுசா என் உலகமே மாறிடுச்சு. புதுசா புத்தம் புதுசா என் வாழ்க்கை மாறிடுச்சு. புதுசா புத்தம் புதுசா என் உலகமே மாறிடுச்சு. பழைய மனுஷன துரத்தி போட்டேன், புதிய தரிசனம் பெற்றுக் கொண்டேன். பழைய மனுஷன துரத்தி போட்டேன், புதிய தரிசனம் பெற்றுக் கொண்டேன். வாட் இஸ் த நியூ விஷன்? நம்முடைய புது விஷன் என்னன்னா, நான் ஆண்டவருக்காக ஆண்டவருடைய வார்த்தையை எங்கும் சொல்ல போகிற இறைவாக்கினேன். ஆமென். அல்லேலூயா. I am a prophet. சொல்லுங்க, I am a prophet. I am a prophet. In the name of Jesus. In the name of Jesus, I am a prophet. I am a prophet. இதை நான் ஏன் சொல்ல தெரியுமா? பிசாசுக்கு தெரியும் உங்களுடைய அழைப்பு. நீங்க கில்ட்லயே வாழ்ந்துடணும். நான் தப்பு பண்றவன், நான் லாய்க்கு இல்லாதவன், ஒன்னுத்துக்கும் பிரயோஜனம் இல்லாதவன் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். அதுக்காக பல பிரச்சனைகளை அவன் கொண்டு வந்தான். ஆனா ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவனை தாண்டினாலு. Praise the Lord. Praise the Lord. இந்த உலகத்தில் இருக்கிறவனிலும் என்னில் இருக்கிறவர் மகா பெரியவர். இந்த உலகத்தில் இருக்கிறவனிலும் என்னில் இருக்கிறவர் மகா நல்ல ஜோரா மகா. அதனால நம்ம சொல்ல போறோம், அந்த பிசாசுக்கு வெக்கமா இருக்கட்டும். In the name of Jesus. In the name of Jesus. I am a prophet. I am a prophet. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I am a gospel worker. I am a gospel worker. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I will live a holy life. I will live a holy life. No one can stop. No one can stop. Amen. Amen. Pallama, come on. 1 2 3 4. புதுசா புத்தம் புதுசா என் வாழ்க்கை மாறிடுச்சு. புதுசா புத்தம் புதுசா என் உலகமே மாறிடுச்சு. புதுசா புத்தம் புதுசா என் வாழ்க்கை மாறிடுச்சு. புதுசா புத்தம் புதுசா என் உலகமே மாறிடுச்சு. பழைய
குயிக். மெதுவா பாடுவோம், ரிதம் எல்லாம் பாடுவோம். எஸ் எஸ் எஸ். புதுசா புத்தம் புதுசா என் வாழ்க்கை மாறிடுச்சு. புதுசா புத்தம் புதுசா என் உலகமே மாறிடுச்சு. புதுசா புத்தம் புதுசா என் வாழ்க்கை மாறிடுச்சு. புதுசா புத்தம் புதுசா என் உலகமே மாறிடுச்சு. பழைய மனுஷனை துரத்தி போட்டேன், புதிய தரிசனம் பெற்று கொண்டேன். பழைய மனுஷனை துரத்தி போட்டேன், புதிய தரிசனம் பெற்று கொண்டேன். வாக்குத்தத்தம் தந்து விட்டார், என் வாழ்க்கைய உயர்த்தி விட்டார். வார்த்தையால சொன்னதெல்லாம் என் கண்களால் காண செய்தார். புதுசா புத்தம் புதுசா என் வாழ்க்கை மாறிடுச்சு. புதுசா புத்தம் புதுசா என் உலகமே மாறிடுச்சு. நம்ம உட்கார்ந்துட்டே பண்ணலாமா? உட்கார்ந்துட்டே பண்ணலாம். கமான், உங்களோட சேர்ந்துக்கலாம். இல்ல ஃபர்ஸ்ட் நீங்க செய்யறீங்களான்னு பார்த்துக்கலாம், அதுக்கப்புறம் வெல்கம். கமான். புதுசா புத்தம் புதுசா என் வாழ்க்கை மாறிடுச்சு. புதுசா புத்தம் புதுசா என் உலகமே மாறிடுச்சு. புதுசா புத்தம் புதுசா என் வாழ்க்கை மாறிடுச்சு. புதுசா புத்தம் புதுசா என் உலகமே மாறிடுச்சு. பழைய மனுஷனை துரத்தி போட்டேன், புதிய தரிசனம் பெற்று கொண்டேன். பழைய மனுஷனை துரத்தி போட்டேன், புதிய தரிசனம் பெற்று கொண்டேன். வாக்குத்தத்தம் தந்து விட்டார், என் வாழ்க்கைய உயர்த்தி விட்டார். வார்த்தையால சொன்னதெல்லாம் என் கண்களால் காண செய்தார். புதுசா புத்தம் புதுசா என் வாழ்க்கை மாறிடுச்சு. புதுசா புத்தம் புதுசா என் உலகமே மாறிடுச்சு. நீங்க வந்து இந்த பாட்டை பாடும்போது எப்படின்னா நீங்க உங்களுக்கே நீங்க சொல்றீங்க என் வாழ்க்கை மாறிடுச்சு. ஆமென். நம்ம நம்பிக்கையை அறிக்கிட போறோம். ஹalleluya ஹalleluya glory to Jesus. நம்ம எல்லாம் எந்திரிச்சு நின்றலாமா? come on start 1 2 3 1 2 3 4. புதுசா புத்தம் புதுசா என் வாழ்க்கை மாறிடுச்சு. புதுசா புத்தம் புதுசா என் உலகமே மாறிடுச்சு. புதுசா புத்தம் புதுசா என் வாழ்க்கை மாறிடுச்சு. புதுசா புத்தம் புதுசா என் உலகமே மாறிடுச்சு. பழைய மனுஷனை துரத்தி கொண்டேன், புதிய தரிசனம் பெற்று கொண்டேன். பழைய மனுஷனை துரத்தி கொண்டேன், புதிய தரிசனம் பெற்று கொண்டேன். வாக்குத்தத்தம் தந்து விட்டார், என் வாழ்க்கையை உயர்த்தி விட்டார். வார்த்தையால சொன்னதெல்லாம் என் கண்களால் காண செய்தார். புதுசா புத்தம் புதுசா என் வாழ்க்கை மாறிடுச்சு. புதுசா புத்தம் புதுசா என் உலகமே மாறிடுச்சு. புதுசா புத்தம் புதுசா என் வாழ்க்கை மாறிடுச்சு. புதுசா புத்தம் புதுசா என் உலகமே மாறிடுச்சு. வெட்கப்பட்டு
போதுமா? இன்னும் சந்தோஷம் வேணுமா? இன்னும் வேணுமில்ல? அப்ப நல்லா ஜோரா கம் ஆன் ஸ்டார்ட். 1 2 3 4. புதுசா புத்தம் புதுசா என் வாழ்க்கை மாறிடுச்சு. புதுசா புத்தம் புதுசா என் உலகமே மாறிடுச்சு. என்னதான் சந்தோஷமா இருந்தாலும் கொஞ்சம் பேர் எப்படி இருக்கிறாங்கன்னா இப்படியே நிக்கிறாங்க. அந்த ஆளை என்ன பண்ணணும் நம்ம? அந்த ஆள் வந்து சுத்தலைன்னா சுத்தி விட்டுறலாம் அந்த ஆளை. ஓகே, ஆரம்பிச்சிடலாமா? கம் ஆன் ஸ்டார்ட். 1 2 3 4. புதுசா புத்தம் புதுசா என் வாழ்க்கை மாறிடுச்சு. புதுசா புத்தம் புதுசா என் உலகமே மாறிடுச்சு. புதுசா புத்தம் புதுசா என் வாழ்க்கை மாறிடுச்சு. புதுசா புத்தம் புதுசா என் உலகமே மாறிடுச்சு. பழைய மனுஷனை துரத்தி போட்டேன், புதிய தரிசனம் பெற்றுக் கொண்டேன். பழைய மனுஷனை துரத்தி போட்டேன், புதிய தரிசனம் பெற்றுக் கொண்டேன். வாக்குத்தத்தம் தந்து விட்டார், என் வாழ்க்கையை உயர்த்தி விட்டார். வார்த்தையால சொன்னதெல்லாம் என் கண்கள் காணச் செய்தார். புத்தம் புதுசா என் வாழ்க்கை மாறிடுச்சு. புதுசா புத்தம் புதுசா என் உலகமே மாறிடுச்சு. இன்னும் இந்த உலகம் மட்டும் மாறவில்லை. அவங்க எல்லாம் ரொம்ப ஆசைப்படுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நாங்களும் வந்து முன்னாடி ஆடுறோம் இல்ல? அப்படிதானே? நம்மளாம் தூக்கிட்டு வந்துடலாமா? அவங்கள ஒரு சான்ஸ் கொடுக்கலாமா? தூக்கிட்டு வந்துடலாமா? சரி சரி, ஒரே ஒரு சான்ஸ் கொடுக்கலாம். இந்த சைடு நான் பார்த்து வச்சுக்கிறேன். கம் ஆன் ஸ்டார்ட். 1 2 3 4. புதுசா புத்தம் புதுசா என் வாழ்க்கை மாறிடுச்சு. புதுசா புத்தம் புதுசா என் உலகமே மாறிடுச்சு. புதுசா புத்தம் புதுசா என் வாழ்க்கை மாறிடுச்சு. புதுசா புத்தம் புதுசா என் உலகமே மாறிடுச்சு. பழைய மனுஷனை துரத்தி போட்டேன், புதிய தரிசனம் பெற்றுக் கொண்டேன். பழைய மனுஷனை துரத்தி போட்டேன், புதிய தரிசனம் பெற்றுக் கொண்டேன். வாக்குத்தத்தம் தந்து விட்டார், என் வாழ்க்கையை உயர்த்தி விட்டார். வார்த்தையால சொன்னதெல்லாம் என் கண்கள் காணச் செய்தார். புதுசா புத்தம் புதுசா என் வாழ்க்கை மாறிடுச்சு. புதுசா புத்தம் புதுசா என் உலகமே மாறிடுச்சு. இப்போ பாருங்க, வாலண்டியர்ஸ் ஒருவேளை பிரதர் எங்களுக்கும் ஆசையா இருக்கு, நாங்க முன்னாடி வந்து அப்படின்னு நினைச்சீங்க, யூ கேன் கம் டு ஸ்டேஜ். வாலண்டியர்ஸ் இஃப் யூ லைக் யூ கேன் கம் ஹியர். வாலண்டியர்ஸ், ஒன்லி வாலண்டியர்ஸ். எல்லாரும் வந்தீங்கன்னா தாங்காதியா ஸ்டேஜ், நாங்கெல்லாம் கீழே போயிடும். கம் ஆன் ஸ்டார்ட். கம் ஆன் ஸ்டார்ட். கம் ஆன் 1 2 3 4. புதுசா புத்தம் புதுசா என் வாழ்க்கை மாறிடுச்சு. புதுசா புத்தம் புதுசா என் உலகமே மாறிடுச்சு. புதுசா புத்தம் புதுசா என் வாழ்க்கை மாறிடுச்சு. புதுசா புத்தம் புதுசா என் உலகமே மாறிடுச்சு. பழைய மனுஷனை துரத்தி போட்டேன், புதிய தரிசனம் பெற்று
எல்லாருடைய வாழ்க்கையும் புதுசாக மாறிச்சா இல்லையா? ரைட்? அதனால தான் இவங்கெல்லாம் இங்கே வந்துட்டு இருக்காங்க. இப்போ நம்ம எல்லாருடைய வாழ்க்கையும் அப்படி மாறப்போகுது. சொல்லுங்க ஆமென். ஆமென். Glory to ஜீசஸ். இப்போ வந்து இவ்வளோ நேரம் கண்ணை திறந்து எல்லாம் டான்ஸ் ஆடிட்டு இருந்தோம். இப்போ என்னன்னா கண்ணை மூடிக்கலாம், ஆனால் கரங்களை தட்டலாம், ஆனால் மனசுக்குள்ள என் வாழ்க்கை மாறப்போகுதுன்னு சந்தோஷமா பாடலாம். இங்கே பாருங்க, don't get disturbed, come on, come on, close your eyes, close your eyes. இப்போ வந்து நீங்கள் கண்ணை மூடிட்டீங்கிறதுக்காக ஆடக்கூடாதுன்னு இல்லை. இப்போ நாங்கள்லாம் என்னென்னா பாருங்கள், ஸ்டேஜில் இருக்கிறோம், நாங்கள்லாம் செம்ம ஆட்டம் போட போகிறோம். அப்படி தானே? பிரைஸ் தி லார்ட், அல்லேலூயா. என்னென்னா நாங்கள் புதுசாக நான் ஒரு நம்பிக்கையோடு வந்திருக்கேன். இந்த மினிஸ்ட்ரியிலிருந்து இந்த 3 நாளைக்கு அப்புறம் என் வாழ்க்கை புதுசாக மாறப்போகுது. பிரைஸ் தி லார்ட், அல்லேலூயா. நான் அந்த நம்பிக்கையை அறிக்கை இடுவேன். பிரைஸ் தி லார்ட். பிசாசுக்கு வெட்கம் வரட்டும். பிரைஸ் தி லார்ட். என்னை இதுவரைக்கும் சிதைச்ச, கஷ்டப்படுத்தின, வேதனைப்படுத்தின இந்த பிசாசு இன்னைக்கு அலறணும். ஆமென். எனக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையில பாவத்தை கொண்டு வந்த பிசாசு இனிமேல் நடுங்கணும் என்னை பார்த்து. பிரைஸ் தி லார்ட். எங்க குடும்பத்துல போராட்டத்தை கொண்டு வந்த பிசாசு இனிமேல் நடுங்கணும். ஆமென். அல்லேலூயா. நான் பாடுறதை யாரும் தடுக்க முடியாது. சொல்லுங்க ஆமென். அல்லேலூயா. Come on, close your eyes. நீங்க சந்தோஷமா நீங்களும் இயேசுவும். Come on, shout 1 2 3 4. புதுசா புத்தம் புதுசா என் வாழ்க்கை மாறிடுச்சு. புதுசா புத்தம் புதுசா என் உலகமே மாறிடுச்சு. புதுசா புத்தம் புதுசா என் வாழ்க்கை மாறிடுச்சு. புதுசா புத்தம் புதுசா என் உலகமே மாறிடுச்சு. பழைய மனுஷனை துரத்தி போட்டேன், புதிய தரிசனம் பெற்று கொண்டேன். பழைய மனுஷனை துரத்தி போட்டேன், புதிய தரிசனம் பெற்று கொண்டேன். வாக்குத்தத்தம் தந்து விட்டார், என் வாழ்க்கையை உயர்த்தி விட்டார். வார்த்தையால சொன்னதெல்லாம் என் கண்கள் காண செய்தார். பாருங்க, இந்த செஷன் தான் ஆண்டு உங்களை டெலிவர் பண்ற நேரம். பிரைஸ் தி லார்ட். யூ பிலீவ் ஆண்டு என்ன டெலிவர் பண்ண போறாரு. அதனால உன்னை மறந்து நீங்க வேடிக்கை பார்க்காத, அப்படியே சும்மா நின்று பார்த்துட்டு இருக்காத. God want to bless you. Praise the Lord. Hallelujah. நீ கண்ணை மூடிரு, ஆனால் நல்லா சந்தோஷமா ஆடி பாடி துதிச்சிரு. நான் இந்த கொஞ்ச நேரம் நாங்கள் துதிப்போம், நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து துதிப்போம். நீங்களும் உங்களை மறந்து எங்களோட இணைந்து கொள்ளுங்க. ஓகேவா? டீலா? Praise the Lord. Come on, கண்களை மூடிக்கொள்ளுங்க. Come on, start 1 2 3 4. புதுசா புத்தம் புதுசா என் வாழ்க்கை மாறிடுச்சு. புதுசா புத்தம் புதுசா என் உலகமே மாறிடுச்சு. புதுசா புத்தம் புதுசா என் வாழ்க்கை மாறிடுச்சு. புதுசா புத்தம் புதுசா என் உலகமே மாறிடுச்சு. பழைய மனுஷனை துரத்தி போட்டேன், புதிய தரிசனம் பெற்று கொண்டேன். பழைய மனுஷனை துரத்தி போட்டேன், புதிய தரிசனம் பெற்று கொண்டேன். வாக்குத்தத்தம் தந்து விட்டார், என் வாழ்க்கையை உயர்த்தி உயர்த்துகிறார். வாழ்க்கையால சொன்னதெல்லாம் Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you. புதுசா புத்தம் புதுசா என் வாழ்க்கை மாறிடுச்சு. புதுசா புத்தம் புதுசா என் உலகமே மாறிடுச்சு. வெட்கப்பட்ட
அனுப்புவதற்காய் நன்றி. அக்கினி அனுப்புவதற்காய் நன்றி. விடுதலை வல்லமைக்காய் ஸ்தோத்திரம். புத்தம் புதுசா என் வாழ்க்கை மாறிடுச்சு. புதுசா புத்தம் புதுசா என் உலகமே மாறிடுச்சு. மனுஷனை துரத்தி போட்டேன், புதிய தரிசனம் பெற்று கொண்டேன். பழைய மனுஷனை துரத்தி போட்டேன், புதிய தரிசனம் பெற்று கொண்டேன். வாக்கு தத்துவம் தந்து விட்டார், என் வாழ்க்கையை உயர்த்தி விட்டார். மகிமைக்காய் நன்றி. மகிமைக்காய் நன்றி. மகிமைக்காய் நன்றி. மகிமைக்காய் நன்றி. வாழ்க்கையை உயர்த்தி விட்டார். வார்த்தையால சொன்னதெல்லாம் என் கண்களை காண செய்தார். புதுசா புத்தம் புதுசா என் வாழ்க்கை மாறிடுச்சு. புதுசா புத்தம் புதுசா என் உலகமே மாறிடுச்சு. கரங்களை உயர்த்தி கொள்ளுங்க. கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவரை துதிங்க. ஆண்டவரை துதிங்க. இயேசுவே நன்றி. இயேசுவே நன்றி. கூப்பிடுங்க. இயேசுவே நன்றி. இயேசுவே நன்றி. இயேசுவே நன்றி. இயேசுவே நன்றி. ஜீசஸ் 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 ஜீசஸ். நீ கூப்பிடு. இயேசுவை கூப்பிடு. நீ இயேசுவை கூப்பிடு. இயேசுவை கூப்பிடு. இயேசுவேன்னு சொல்லி கூப்பிடு. வெட்கப்படாம கூப்பிடுவியா? இயேசுவே நன்றி என்று சொல்லு. நீ வெட்கப்படாத, நீ கூப்பிடு. சொல்லு சொல்லு உன் வாயினால. ஹalleluya 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 glory Jesus Jesus. அந்த இயேசு என்னும் நாமத்தினால உனக்கு விடுதலை உண்டு. கூப்பிடு அந்த இயேசு என்கிற பெயரை. thank you Jesus. உன்னுடைய வாழ்வில் இருந்த சில கட்டுகளை உடைத்து கொண்டு இருக்கிறாரு. கூப்பிட்டு பாரு. Jesus Jesus Jesus. thank you Jesus. thank you Lord. உமக்கு நன்றி. ஹalleluya உமக்கு நன்றி. நீ சத்தத்தை உயர்த்து. அமைதியா இருக்காத. வாய்களை விரிவா தர ஆண்டவர் அதை நிரப்ப விரும்புகிறாரு. வாய்களை விரிவா தர ஆண்டவர் அதை நிரப்ப விரும்புகிறாரு. நீ அமைதியா கூப்பிடாத. நீ கூப்பிடு. இயேசுவே நீர் எனக்கு வேண்டும். என் குடும்பத்துக்கு நீங்க வேணும். நீங்க சொன்ன மாதிரி உங்களுடைய வார்த்தையை நான் சொல்றதுக்கு முன்னாடி வர்றேன். சொல்லுங்க சொல்லுங்க. thank you Jesus. என் ஆண்டவருடைய கரம் இறங்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது. உன் மேல தம்முடைய நெருப்பை அனுப்பி கொண்டிருக்கிறாரு. ஆண்டவருடைய பிரசன்னம் உன்னை நிறைக்கிறது. நீ இருக்கிற இடத்துல ஆண்டவருடைய வல்லமையை உணர்கிற ஆண்டவர் உன்னை தேர்ந்து கொள்ளுகிற நேரம் இது. இயேசு உன்னை தேர்ந்து கொள்ளுகிற நேரம் இது. ஆண்டவருடைய இறைவாக்கினலாய் ஆண்டவர் உன் நாவை தொடுகிறாரு. நீ தொட ஆரம்பித்த உடனே துதிக்க ஆரம்பிச்சிருவ. பாரு, நீ துதிக்க ஆரம்பிச்சிருவ. thank you Lord. thank you Jesus. நீ ஸ்தோத்திரம் பண்ணிக்கொண்டே இரு. அமைதியா இருக்காத. கூப்பிடு கூப்பிடு கூப்பிடு. அவர் தம்முடைய வார்த்தையை உன் நாவில வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாரு. this is the time Lord calls you. he chooses you. உன்னை தேர்ந்து கொண்டார். இந்த உலகம் என்ன வெறுத்தது, என் இயேசு உன்னை நேசிக்கிறாரு. இந்த உலகம் உன்னை தள்ளியது, இயேசு தம்முடைய கிருபைகளை கொடுக்கிறாரு. ஆண்டவருடைய கரம் இறங்கி வருகிறது. நீ பாவி என்று நினைச்ச, என் இயேசு உன் கரத்தை பிடிக்கிறாரு. உன் கரத்தை பிடிக்கிறாரு. thank you Lord. புதுசா புத்தம் புதுசா என் வாழ்க்கை மாறிடுச்சு. எல்லாரும் சொல்லுவோமா? புதுசா புத்தம் புதுசா என் உலகமே மாறிடுச்சு. புதுசா புத்தம் புதுசா என் வாழ்க்கை மாறிடுச்சு. ஆண்டவர் சொல்றாரு, யார் என் காரியமாய் போவார்? யார் என் வேலையா போவார்? பாவத்தில் இருக்கிற மக்களை யாரு இழுத்து கொண்டு வர போறாங்க? அன்னைக்கு ஆண்டவர் இப்படி சொன்னப்போ ஏசையா சொன்னாரு, நான் வர ஆண்டவரே, I will come. இன்னைக்கும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மும்பை பட்டணத்து மேல ஒரு பெரிய மனதுருக்கத்தோட நின்று கொண்டிருக்கிறார். நான் யாரை அனுப்புவேன்? Whom shall I send? நான் யாரை அனுப்புவேன்? Whom shall I send? என் ஆண்டவருடைய மனதுருக்கம். Will you say, I will go Lord? Will you say, I will come Lord? நான் வருகிறேன் ஆண்டவரே. நான் சொல்றதை திரும்பி சொல்லுங்களா? இயேசுவே, உம் பணியாய் நான் வருகிறேன். என்னை பலப்படுத்துங்க. இயேசுவே, உம் பணியாய் நான் வருகிறேன். என்னை
என்ன பலப்படுத்துங்க. கேட்போமா, என்ன பலப்படுத்துங்க. கேட்போமா, நம்முடைய ஆவியை தாங்க. இயேசுவே கூப்பிடுங்க, கூப்பிடுங்க. இயேசுவே, இயேசுவே உங்க ஆவியை தாங்க, உங்க வார்த்தையை தாங்க, உங்க விடுதலையை தாங்க. ஜீசஸ் கூப்பிடுங்க. ஜீசஸ், ஜீசஸ் come on Lord. வாங்கப்பா. புதுசா புத்தம் புதுசா என் வாழ்க்கை மாறிடுச்சு. புதுசா புத்தம் புதுசா என் உலகமே மாறி. நம்ம எல்லாரும் சந்தோஷமா சந்தோஷமா come on 1 2 3 4. புதுசா புத்தம் புதுசா என் வாழ்க்கை மாறிடுச்சு. புதுசா புத்தம் புதுசா என் உலகமே மாறிடுச்சு. மனுஷனை துரத்தி போட்டு புதிய தரிசனம் பெற்று கொண்டு, பழைய மனுஷனை துரத்தி போட்டு புதிய தரிசனம் பெற்று கொண்டு, வாக்குத்தத்தம் தந்து விட்டார், என் வாழ்க்கையை உயர்த்தி விட்டார். வார்த்தையால சொன்னதெல்லாம் என் கண்களை காண செய்தார். புதுசா புத்தம் புதுசா என் வாழ்க்கை மாறிடுச்சு. புதுசா புத்தம் புதுசா என் உலகமே மாறிடுச்சு. கண்களை மூடிக்கொள்ளுங்க, ரெண்டு கரங்களையும் கூப்பிக்கொள்ளுங்க. You will hear the voice of God. You will hear the voice of God. I see God's presence is hovering over here. Holy Spirit is hovering here. பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்கும் உலவிக் கொண்டிருக்கிறார். உன் சரீரத்தில் ஏதோ ஒரு புதிய பலம் இறங்கி வருகிறது. நீ ஃபீல் பண்ற, you are feeling it. உன் கருத்து மேல ஏதோ ஒரு வல்லமை இறங்கி வந்திருக்குது. சிலருடைய கைகள் நடுங்குது இல்ல, சிலருக்கு கால்கள் நடுங்குது இல்ல. God's presence is filling you. God's presence is filling you. என்னமோ அழணும் போல உங்களுக்கு இருக்குல்ல. You feel that. அது Holy Spiritோட presence. ஒரு மனதுருக்கமா இருக்குல்ல. ஆவியானவருடைய presence. Thank you. நீ ஏன் அழற தெரியுமா? அவருடைய பிரசன்னம் உன்னை நெருங்குது. அவருடைய அன்பை நீ ஃபீல் பண்ற. Thank you Jesus. ஆவியானவர் ஒரு விஷயத்தை சொல்றாரு. நீ ஒரு சிங்கிள் பேரண்டோட சைல்டு. உனக்கு உன் கூட பேசுறதுக்கு யாரும் இல்லை. Sometimes you needed a hug. உன்னை யாராவது கட்டி பிடிச்சா நல்லா இருக்கும்னு தோணுச்சு. ஆனா அதுவே பல சமயங்களில் பிரச்சனையாகவும் மாறிடுச்சு. நீங்க வெட்கத்தோட, வேதனையோட, அவமானத்தோட தான் இங்க வந்த. ஜீசஸ் உன் பக்கத்துல நின்று கொண்டு தன்னுடைய மார்போடு அரவணைத்திருக்கிறார். மார்போடு உன்னை அரவணைத்திருக்கிறார். எஸ் எஸ். இங்க நிறைய பேத்துக்கு அன்பு வேணும்ல. யூ நீட் லவ் இல்ல, யூ நீட் லவ் இல்ல. என் ஜீசஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கிறாருமா. என் ஜீசஸ் உனக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கிறாரு. அவர் உன் பக்கத்துல தான் இருக்காரு. நாட் somewhere else. யாருடைய தலையோ வருடி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார். Thank you Lord. He is changing your life. Your life is changing. He is giving a new color to it. அதுக்கு ஒரு புது கலர் கொடுக்கிறாரு. உங்ககிட்ட ஆண்டவர் பேசுறாருல, I need you ன்னு சொல்லி. Yes, அவர்தான் உன்கிட்ட பேசுறாரு. You are mine அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கிறாருல, அவர்தான் சொல்றாரு. நீங்க கண்களை மூடி இருக்கிறீங்க. உங்க கண்களுக்குள்ள ஆண்டவர் தம்முடைய தரிசனத்தை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். சாதாரணமான நேரம் நினைச்சுக்காத தம்பி, பாப்பா, இது தான் சாதாரணமான நேரம் நினைச்சுக்காத. God is working wonderfully here. Thank you. He is putting his words in your mouth.
உன்னுடைய நாவில உன்னுடைய வாயில உன்னுடைய வார்த்தையை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். புதுசா புத்தம் புதுசா என் வாழ்க்கை மாறிடுச்சு. நீ நம்பு இத. புதுசா புத்தம் புதுசா என் உலகமே மாறிடுச்சு. பழைய மனுஷனை துரத்தி போட்டு புதிய தரிசனம் பெற்றுக்கொண்ட நியூ விஷன். பழைய மனுஷனை துரத்தி போட்டு புதிய தரிசனம் பெற்றுக்கொண்ட வாக்குத்தத்தம் தந்து விட்டார். வாழ்க்கையை உயர்த்தி விட்டார். வார்த்தையால சொன்னதெல்லாம் கண்களால் காண செய்தார். புதுசா புத்தம் புதுசா என் வாழ்க்கை மாறிடுச்சு. புதுசா புத்தம் புதுசா என் உலகமே மாறிடுச்சு. புதுசா புத்தம் புதுசா என் வாழ்க்கை மாறிடுச்சு. புதுசா புத்தம் புதுசா என் உலகமே மாறிடுச்சு. புதுசா புத்தம் புதுசா என் வாழ்க்கை மாறிடுச்சு. புதுசா புத்தம் புதுசா என் உலகமே மாறிடுச்சு. புதுசா புத்தம் புதுசா என் வாழ்க்கை மாறிடுச்சு. புதுசா புத்தம் புதுசா என் உலகமே மாறிடுச்சு. எல்லா மகிமையும் உமக்கு இயேசுவின் நாமத்தினாலே. ஆமென். உட்காரும். Thank you. Thank you. Come on. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. கடவுள் இந்த செஷன்ல என்னை தொட்டார். I felt it. கொஞ்சம் கையை தூக்கி காமிங்க பார்க்கலாம். I want to see that. Yes, God has done that. ஆண்டவர் ஏற்கனவே உங்களோட பேச ஆரம்பித்து விட்டார். அவருடைய பிரசன்னம் ஏற்கனவே உங்களை நிரப்ப ஆரம்பித்து விட்டது. இப்போ ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை சொல்ல போறேன். We have a very small time. முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்க கோஆபரேட் பண்ணிட்டீங்க. ரொம்ப அழகா yes, if you want to have some water, please. Praise the Lord. Hallelujah. எனக்கு நிஜமாவே something I felt new. கொஞ்சம் பேர் கையெல்லாம் தூக்கி காமிச்சிங்க. கடவுள் என்னை தொட்டார், அவருடைய பிரசன்னம் வந்தது. நீங்க இதை சொல்லுங்க. நான் ஜெபம் பண்ணிட்டு இருந்தேன், என் கையெல்லாம் நடுங்குற மாதிரி இருந்துச்சு. கொஞ்சம் கை தூக்கி காமிங்க பார்க்கலாம். எஸ் எஸ் குட் குட். God started touching you. அப்புறம் நான் உங்ககிட்ட ஒன்று கேட்குறேன். நான் இந்த கேம்பில் நான் ஒரு விஷயத்தை ஸ்பெஷலாக பார்க்குறேன். நேற்றிலிருந்து இப்போ வரைக்கும் நிறைய ரெவலேஷன்ஸ் ஃபாதர் வழியாக ஆண்டவர் பேசிகிட்டே இருக்கிறார். நான் கொடுத்த செய்திகளில் நிறைய இடங்களில் சின்ன சின்னதாக நான் ஒரு சில விஷயங்கள் இதுதான் நடந்துட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு இருந்தேன். என்னை குறித்து ஆண்டவர் திட்டமாக பேசினார் அப்படின்னு சொல்கிறீங்கன்னா கொஞ்சம் கையை நல்லா உயர்த்தி காமிங்க பார்க்கலாம். லெட் மீ see. இல்லையா? இப்போ இந்த 2 நாளில் ஆண்டவர் உங்களை குறித்து பேசினாரா இல்லையா? எஸ். ஷோ யுவர் ஹேண்ட்ஸ். glorify God. எஸ், of course. எஸ். டன். சரி, ரைட், ஓகே, ஃபைன். கீழே போடு. இப்போ ஒரு நோக்கத்தோட அவர் செயல்பட ஆரம்பித்திருக்கிறார். He is revealing what you are, where you are. உன்னுடைய சூழ்நிலை என்ன என்று சொல்லுகிறார். ஆனால் நம்ம ஆண்டவர் எப்படின்னா, இந்த உலகத்தில் இருக்கிற மனுஷன் நம்ம செய்கிற தப்பை சொல்லுவான். நீ செஞ்சது தப்பு, இப்படி பண்ணிட்ட. ரெண்டாவது ஒன்று சொல்லுவான், நிறைய அட்வைஸ். நீ இப்படி செய்யக்கூடாது, இப்படி பண்ணணும், அப்படி பண்ணணும்னு சொல்லுவான். ஆனால் நம்ம ஜீசஸ் எப்படின்னா, இதை ரெண்டையும் செய்வார். மூணாவதாக ஒன்று செய்வார்.
நம்ம கஷ்டப்படும் போது நம்ம கூட இருப்பார். அல்லேலூயா. பிரச்சனையிலிருந்து வெளியில வருவதற்கு தம்முடைய கரத்தை நீட்டுவார். பிரைஸ் தி லார்ட். க்ளோரி டு. நிச்சயமா ஆண்டவர் தம்முடைய கரத்தை நீட்ட போகிறார். இன்னைக்கு நம்ம எந்த காலகட்டத்தில் நம்ம கடவுளுடைய பணியை செய்ய போகிறோம், இது என்ன காலகட்டம் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு ரொம்ப ஷார்ட்டாக வெரி ஸ்வீட்டாக சொல்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறேன். ஐ ட்ரை டு சே. அவ்வளோ ஷார்ட்டாக சொல்கிறது கஷ்டம்தான். ஆனால் நீங்கள் என்னை டிஸ்டர்ப் மட்டும் பண்ணவே கூடாது. ஏன்னா ½ அன் ஹவர் தான் எனக்கு கரெக்டாக 35 மினிட்ஸ் இருக்குது. இந்த ½ அன் ஹவருக்குள்ளே நான் ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட் வந்து பேசணும். ஆனாலும் கொஞ்சம் நீங்கள் டெலிவர் ஆகிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக கேட்டுக்குவீங்கிறதுக்காக தான் ஐ எக்ஸ்டெண்டட் த ப்ரேயர். ஓகே, லெட்ஸ் கோ. இப்போ வந்து வில் கோ டு த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடு. இந்த ஜெரேமியா இருக்கார் இல்லையா, எரேமியா ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் கடவுளுடைய பணியை செய்கிறார். அவர் இருந்தபோது 5 ராஜாக்கள் இருந்தாங்க. 5 ராஜாக்கள் ஒரே டைமில் இல்லை. ஒரு ராஜாவுக்கு அப்புறம் அடுத்த ராஜா, அடுத்த ராஜாவுக்கு அப்புறம் அடுத்த ராஜா, அப்படி மாற்றி மாற்றி வந்து கொண்டு இருந்தாங்க. இப்போ நான் அந்த 5 ராஜாவையும் இங்கே காமிச்சிருவேன். ராஜாக்கள்லாம் ரெடி ஆகுறாங்களா? எஸ் லெட் them get ready. நோ ப்ராப்ளம். இப்போ வந்து இந்த 5 ராஜாவும் ஒரு சில சூழ்நிலைகளில் இருந்தாங்க. நான் ஃபுல்லாக சொல்ல போகிறதில்ல. இஃப் யூ ஆர் ஸோ இன்ட்ரெஸ்டட், கோ அண்ட் ரீட் புக் ஜெரேமியா. அந்த ஜெரேமியாவை நீங்கள் வாசிச்சிங்கன்னா அதில் அந்த ராஜாக்கள் காலத்தில் எப்படியெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும். வில் கோ டு த ஃபர்ஸ்ட் கிங். எஸ் ஓகே. இப்போது இந்த ராஜாக்கள் நம்ம ஏன் பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால், அந்த ராஜாக்களுக்கும் இன்னைக்கு நம்ம சந்திக்கிற சூழ்நிலைகளுக்கும் ஒரு கனெக்ட் இருக்குது. சின்ன கனெக்ட் இருக்குது. ஆனால் அதோடைய டெப்த்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான கனெக்ட் இருக்கிறத நம்மளால் தெரிந்து கொள்ள முடியும். பிரைஸ் தி லார்ட். அல்லேலூயா. க்ளோரி டு எஸ் குட் சூப்பர். நீங்கள் அந்த டியூனுக்கு வந்துட்டீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். உண்மையாக இன்னைக்கு காலையிலேருந்து வந்த ஒவ்வொரு செஷன்லையும் வந்து ஐம் வெரி ஹாப்பி தட் யூ ஹியர், யூ ரிசீவ். அதாவது அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கிறது வந்து இட்ஸ் எ கிஃப்ட். கடவுள் சொல்லுகிறவைகளை நம்ம கூர்ந்து கவனிக்கணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இல்லையா, அதுவே ஒரு கிஃப்ட்டு. அந்த கிஃப்ட் இல்லாமல் யூ கெனாட் ஹியர் தட். இப்போ வந்து இந்த செய்தியை ஆண்டவர் உங்களை கேட்க வைக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம்னா, இந்த செய்தியின்படி உங்களை நடத்த போகிறார் என்று தான் அர்த்தம். பிரைஸ் தி லார்ட். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். எனக்கு கொடுத்துறீங்களா லேப்டாப்? இங்கே கொடுத்தீங்கன்னா நான் ஐ வில் கோ ஹெட் வித் திங்ஸ். கம். இப்போ வந்து நம்ம ஜெரேமியா எப்படி நடந்தார், நான் உங்களுக்கு ஒரு வசனத்தை காண்பிக்கிறேன். நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்க. புக் ஆஃப் ஜெரேமியா 1st சாப்டர் லாஸ்ட் 2 verses. ஜெரேமியா கிட்ட கடவுள் இந்த விஷயத்தை சொன்ன உடனே அவர் எப்படி நடந்தார், அவர் என்ன சொன்னார்? ஜெரேமியா எஸ் குட் 18 and 19 verse. குட். இதோ நீங்க வாசிங்க. இதோ இன்று நான் உன்னை நாடு முழுவதற்கும், அதாவது யூதாவின் அரசர்களுக்கும் அதன் தலைவர்களுக்கும் அதன் குருக்களுக்கும் நாட்டின் மக்களுக்கும் எதிராக அரண்சூழ் நகராகவும் இரும்பு தூணாகவும் வெண்கல சுவராகவும் ஆக்கியுள்ளேன். ஒரு நிமிஷம் இங்க பாருங்க. இதோ இன்று நான் உன்னை நாடு முழுவதும், அதாவது யூதாவின் அரசர்களுக்கும் அதன் தலைவர்களுக்கும் அதன் குருக்களுக்கும் நாட்டின் மக்களுக்கும் எதிராக அரண்சூழ் நகராகவும் இரும்பு தூணாகவும் வெண்கல கதவாகவும் உன்னை நான் மாற்றிருக்கிறேன்ப்பா. பிரைஸ் தி லார்ட். இப்போ நம்ம ஒவ்வொருத்தரையும் பார்த்து என்ன சொல்கிறாருன்னா, நீ இருக்கக்கூடிய மும்பை பட்டணம், நீ இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட் மகாராஷ்டிரா, நீ மகாராஷ்டிரா தானே இது ரைட்? ஏன்னா இப்போலாம் பாம்பே எப்படி நீண்டு போய் குஜராத்தியை தொற்றும் போல இருக்குது. சரி, மகாராஷ்டிரா, நீ இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரி இந்தியா, நீ இருக்கக்கூடிய காண்டினென்ட் ஏஷியா, நீ இருக்கக்கூடிய வேர்ல்டு, இந்த உலகத்துக்கு உன்னை அரணாக வைக்கிறார். அப்படின்னா என்னன்னா, பாதுகாப்பாய் வைக்கிறார். பிரைஸ் தி லார்ட். அல்லேலூயா. கொஞ்சம் இது கேட்கறதுக்கு வியர்டா இருக்கலாம். இது என்னை கொண்டு அதெல்லாம் நடக்குமா? நடக்கும். உன் மனசுல தோணுதா, நான் என்ன செய்ய போறேன்? வை ஜீசஸ் பிலீவ்ஸ் மீ. இதே விஷயத்த நான் ரொம்ப நினைச்சேன், என்னையே இவர் நம்புறாரு.
நான் ஒரு சாதாரணமான ஆள், எனக்கு டேலண்ட் கிடையாது, ஞானம் கிடையாது, அறிவு கிடையாது, பேச தெரியாது, பாட தெரியாது, ஒரு ஜெபம் பண்ண தெரியாது, என்னையே நம்புறாரு. இப்போ இந்த 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 மிஷன் இந்த இதுக்காக ஃபாதர் என்னை கூப்பிட்டுருந்தாங்க. ஃபாதர் சொன்னாங்க, எங்கிட்ட பேசினாங்க. உண்மையாகவே ஃபாதர் வந்து இஸ் எ ஜெம் அப் பர்சன். ரியலி சார் சொல்கிறேன், நான் வந்து முகத்துதி அல்ல, நீங்களாம் ரியலி மும்பை இஸ் கிஃப்டட். ஃபாதர் கிட்ட நான் பேசினேன். யூ ஆர் ஸோ ஹம்பிள். நான் வந்து சொன்னேன், வழக்கமாக நான் இப்படி தான் பண்ணுவேன். சென்னை இங்கே மும்பைக்கு வரும்போது இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ் எல்லாம் எடுப்பேன், ஜோம் பண்ணுவேன், ரெடி ஆவேன், இப்படிலாம் சொன்னேன். அப்புறம் ஃபாதர் வந்து கேட்டார், ஏதாவது நீங்கள் ஏதாவது டாபிக் வச்சுருக்கிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார். நான் சொன்னேன், ஃபாதர் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு விஷயத்தை ஆண்டவர் சொன்னார். என்னென்னா, நான் வாலிபர் நடுவில் இருந்து இறைவாக்கினர்களை நான் உருவாக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். அப்போ நான் அந்த செய்தியை வாங்கிக்கிட்டேன். நாங்கள் ஒரு 7 days மீட்டிங் கோயம்புத்தூரில் நடத்துகிறோம். எப்போதுமே மே மாதத்துடைய கடைசி வாரத்தில் 7 நாள் உள்ளுக்குள்ளேயே இருப்பாங்க, உள்ளிருப்பு தியானம். அந்த ஸ்மார்ட் சம்மர் வித் ஜீசஸ் சொல்லுவோம். அதுக்கு வந்து அந்த மெசேஜை கொடுக்க சொன்னார். நான் கொடுத்துட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஆண்டு சொன்னார், இதை தமிழ்நாடு முழுவதும் நீ இதை சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். நான் இதை மனசில் வச்சுட்டு இருக்கிறேன் ஃபாதர் அப்படின்னு சொன்ன உடனே, சரி அப்போ நீங்கள் ஒன்று செய்யுங்க, நீங்கள் டாப்பிக்கை எழுதி எனக்கு அனுப்புங்க அப்படின்னு சொன்னார். உடனே நான் என்ன பண்ணேன், நான் ஸ்மார்ட் சம்மர் டாபிக்ஸ் ஒவ்வொன்றா எழுதி ஃபாதருக்கு நான் அனுப்பிவிட்டேன். ஃபாதர் அதை அழகாக சூப்பராக அதை டிசைன் பண்ணி எனக்கு திருப்பி அனுப்பிவிட்டார். அப்புறம் அதை உண்மையாகவே நிறைய விஷயத்தை அக்செப்ட் பண்ணிட்டார். ஃபாதர்கிட்ட நான் சில ரிக்வெஸ்ட் எல்லாம் வச்சு இப்படிலாம் பண்ணலாமா, பண்ணட்டுமா கேட்டு எல்லாத்தையும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டார். தட்ஸ் ஹவ் திஸ் கேம்ப் ஹஸ் கம். ஜஸ்ட் லைக் தட் வரல. இதை பல நாட்களுக்கு முன்னாடி ஆண்டு சொன்னார். சொல்லிட்டு ஆண்டவர் என்ன பண்ணார்னா, அதுக்கான வாசல்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திறந்துட்டு இருக்கார். பாருங்க, நாங்கள் இங்கே 3 days இருக்கிறேன். இங்கே முடித்த உடனே போய் வீட்டில் 2 நாள் தான். 2 நாள் சாட்டர்டே இங்கேருந்து கிளம்புறேன், சண்டே மண்டே டியூஸ்டே 4 நாள் இருப்பேன். தென் 2 days மீட்டிங் இன் பாண்டிச்சேரி யூத்துக்காக. அந்த யூத்துக்கு என்ன சொல்ல போகிறேன்னா, இதே தான் சொல்ல போகிறேன். என்னென்னா, ஆண்டுடைய நோக்கம் என்னென்னா, இறைவாக்கினர்களை, ஆண்டுடைய வார்த்தையை சொல்லுகிறவர்களை, வரும் காரியங்களை முன் அறிவிக்கிறவர்களை எழுப்ப வேண்டும் என்பது இறைவனது திட்டம். பிரைஸ் தி லார்ட். அல்லேலூயா. அவங்கள வேற எங்கேயோ போய் ஆண்டவர் தேடல, உன் நடுவில் தான் தேடிட்டு இருக்கிறார், உன்கிட்ட தான் தேடிட்டு இருக்கிறார். யூ ஆர் டைவர்ட், சம்டைம்ஸ் ஃபியூ ஆர் டைவர்டட். உன்னால் இன்னுமே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி கேட்க முடியல. ஆனால் ஒரு சிலருக்கு யூ ஆர் கிரேவிங், உங்கள் மனசுக்குள்ளே தோண ஆரம்பிச்சிருச்சு, ஐ ஷுட் ஒர்க் லைக் திஸ். என்னமோ ஆண்டவர் என்னை கூப்பிடுகிறார். Could you feel that God has chosen you, God is calling you? இதை உங்களால் ஃபீல் பண்ண முடியுதா? Can you show your hands to me? என்னை வந்து ஆண்டவர் இந்த பணிக்காக என்னை அழைக்கிறார். Somebody, yes. நல்லா தான் தூக்குங்களேன். நீங்கள் தூக்குறவங்க ஏன் இப்படி தூக்குறீங்கன்னா, show it well. Yes, lift up your hands and show to. Yes, good. Come on, put your hands. ஆனால் நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன், நாட் ஓன்லி யூ, உங்களுக்குள்ள அந்த கிரேவிங் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. மற்றவங்ககிட்ட லார்ட் ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங். பிரைஸ் தி லார்ட். எஸ், லார்ட் ஹஸ் ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங். ஆண்டவர் ஏற்கனவே வேலை செய்ய ஆரம்பித்து விட்டார். சரி, போகட்டும். அப்புறம் தொடர்ந்து வாசிப்போம். அடுத்து என்ன சொல்லுது பாருங்க, அந்த வசனம் என்ன சொல்லுது பாருங்க. அவர்கள் உனக்கு எதிராக போராடுவார்கள். இப்போ என்ன சொல்றாருன்னா, அவர்கள், நீ யாருக்கிட்ட போய் நற்செய்தியை சொல்றியோ அவர்கள் உன்னை எதிர்த்து போராடுவார்கள். எனினும் உம்மேல் வெற்றி கொள்ள அவர்களால் இயலாது. உன்மேல் வெற்றி கொள்ள அவர்களால் முடியாது. பிரைஸ் தி லார்ட். நல்லா சொல்லுங்க, பிரைஸ் தி லார்ட். யாரெல்லாம் நமக்கு எதிராக போராடுவாங்க அப்படி சொன்னா, இந்த உலகம் போராடும். நம்ம எங்கே போய் நற்செய்தி சொல்கிறோமோ அவங்க போராடுவாங்க. இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு நற்செய்தி சொல்கிறேன், ஆனால் பக்கத்தில் இருக்கிறவன் போராடிட்டே இருக்கிறான். என்னென்ன உன் நற்செய்தி கேட்க விட மாட்டேங்கிறான். Praise the Lord. Hallelujah. You will have this struggle. இந்த ஸ்ட்ரகிள் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். ஆனால் அதுக்கு நடுவில் நம்ம நற்செய்தி சொல்லிகிட்டே இருக்கணும். ஆனால் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கங்க, அவன் போராடி ஜெயிக்கவே மாட்டான். Praise the Lord. Hallelujah. நான் ஒன்று சொல்கிறேன் பாருங்க, ரொம்ப விளையாடுவாங்க. நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி, லாங் பிஃபோர், ஒரு கேம்ப் ஒன்று இப்படி நடந்துருந்துச்சு. அப்போது 2 யங் பாய்ஸ், ஒரு பெரிய மண்டபம் எடுத்திருந்தோம். அந்த பெரிய மண்டபத்தில் 300 பேர் இருந்தாங்க. அதில் பின்னாடி இடம் இருக்குது, 300 பேருக்கு பின்னாடியும் இடம் இருக்குது. அங்கே சேரில் 2 பேர் உட்காந்துட்டு நான் இங்கே மெசேஜ் கொடுத்துட்ருக்குறேன். அவங்க 2 பேரும், இப்போ நீங்களாம் என்ன பார்த்து உட்காந்துருக்கீங்களே, அவங்க ஏறக்குறைய அவங்களையே பார்த்த மாதிரி இப்படி உட்காந்துட்டு இருக்கிறாங்க. உட்காந்துட்டு அவங்க பாட்டுக்கு பேசியிருக்கிறாங்க. அவங்க கோயம்புத்தூரில் நடக்குது கேம்ப்பு, எங்கேயோ இருந்து வந்திருக்கிறாங்க. They have traveled all the way from
400 to 450 kilometers from கோயம்புத்தூர். ஆனால் அங்கே உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கிறாங்க. நான் என்ன பண்ணேன் தெரியுமா, பாதியில் அவங்க 2 பேர்த்த வாங்கன்னு சொல்லி கூப்பிட்டேன். 2 பேரும் வந்தாங்க. நான் கூப்பிட்ட உடனே எல்லாரும் திரும்பி பார்த்தாங்களா, ஒரு நிமிஷம் வாங்க பிரதர் அப்படின்னு சொன்னேன். 2 பேரும் வந்தாங்க. 2 பேர்த்தையும் ஸ்டேஜில் நிறுத்தி வச்சுட்டேன். சொன்னேன், இந்த 2 பேர் நற்செய்தியை கேட்கவே மாட்டேங்கிறாங்க. ஆனால் இந்த 2 பேர் ஒரு நாள் வரும் ஆண்டவருக்காக நற்செய்தியை சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த சைடு ஆண்டனின்னு ஒருத்தர் இருந்தார். ஆண்டனி சொன்னாப்புல, சொல்ல மாட்டேன் பிரதர். எல்லாரும் சிரிச்சிட்டாங்க. நான் சொன்னேன், சொல்லுவாங்க பிரதர், நீங்கள் சொல்லுவீங்க பிரதர், பார்க்கலாம் பிரதர் அப்படின்னு சொன்னேன். சரி போய் உட்காருங்கன்னு சொல்லிட்டேன். போய் உட்காந்தாச்சு. இப்போ லாஸ்ட் டே வந்துச்சு. எல்லாம் ரவுண்டாக உட்காந்துருக்காங்க. டிஸ்கஷன், குரூப் டிஸ்கஷன். நம்ம போய் என்ன பண்ண போகிறோம், நற்செய்தி பண்ணி என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி உட்காந்து பேசிட்டு இருந்தாங்க. அப்போது இந்த மாதிரி கேமராவை கையில் கொண்டு போயிட்டு இருந்தாங்க. நான் அங்கே தான் நின்றுட்டு இருந்தேன். நான் சொன்னேன், இந்த ஆண்டனியை காமிங்க, அவரை காமிங்க சொன்னேன். நான் சொன்னேன், அவர் கேமராவை காமிக்கும்போது சொன்னேன், இவர் நாள் ஒன்று வரும் ஆண்டவருக்காக முழு நேரமாக நற்செய்தி பண்ணி செய்வார் அப்படின்னு சொன்னோன்னே சிரிச்சிட்டாரு. சிரிச்சுட்டு நோ நோ நோன்னு கேமரா பார்த்து சொல்கிறார். Whether you believe or not, now he is a full-timer in Pondicherry. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, that's God's call. Whether you believe or not. தம்பி ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆகும். அந்த தம்பி பேர் என்ன, இந்த பின்னாடி ஒயிட் ஷர்ட்? லியான். ஏய் ஏண்டா நீ ஏன் பதற? நீயான் தானே பதறணும். நீயானா லியான் தானே பதற. கம் ஆன். See, whether you want or not, கடவுள் உன்னை உருவாக்கிட்டார். அப்படி எப்படி அதை மாற்ற முடியும்? இந்த உலகம் பல விதங்களை முயற்சி பண்ணி பார்க்குது. தோத்துரும் உலகம், அவர் ஜெயிச்சிருவார். பிரைஸ் தி லார்ட். சரி பாருங்க, எந்த காலகட்டத்தில் பண்ணாங்க? முதலாவது கிங் ஜோஷியா ஓடியாங்க. See, this is கிங் ஜோஷியா. நான் எதுக்காகனா நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு டைனமிக்ஸ். ஜோஷியா செருப்பு வேற போட்டு வந்து லேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஓடியாங்க. காமா. இப்போ இந்த ஜோஷியா பற்றி நான் சில விஷயங்களை நான் சொல்கிறேன் பாருங்க. நெக்ஸ்ட். ஓகே. இவர் 8 வயசாக இருக்கும்போது ராஜாவாயிட்டார். ராஜா தானே, சூப்பராக இருக்குது கிரீடமெல்லாம். He reigned for 31 years. 31 வருஷம். கொஞ்சம் தள்ளி நிற்குங்க, 5 பேர் வரணும். ஓகே, 31 வருஷம். இவர் எப்படிப்பட்டவர் பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் போயிடலாம். He showed his interest in reforming Jerusalem temple. ஒரு நல்ல ஒரு மாதிரி தான் தெரியுது. என்னன்னா, ஜெருசலேம் டெம்பிள் இருக்கு இல்லையா, அதை கட்டுறதுக்காக முயற்சி செய்கிறார். ஐயோ, he destroyed Baal idols and their worship places and the idol priests. இதாவது என்னன்னா, இவர் எவ்வளவு நல்லவர்னா, ஒரு பக்கம் டெம்பிளை கட்டுறாரு, இன்னொரு பக்கம் நிஜமாவே ஜோஷியா ராஜா ஓரளவுக்கு நல்லவர் தான். இவர் என்னன்னா, பலிப்பீடங்கள், இந்த பாகால் பலிப்பீடங்கள் இருக்கு இல்லையா, இஸ்ராயல் மக்கள் கடவுளால் அழைக்கப்பட்டவங்க, கடவுளால் தேர்ந்து கொள்ளப்பட்டவங்க, கடவுளால் விடுவிக்கப்பட்டவங்க, அவங்க பக்கத்து நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கடவுளையும் கூட்டிட்டு வந்து அதுக்கு தொழுகை நடத்திட்டு இருந்தாங்க. இந்த ராஜா என்ன பண்ணார், ஜோஷியா ராஜா என்ன பண்ணார் அப்படின்னு சொன்னா, அந்த தொழுகை மேடுகளெல்லாம் உடைச்சி எழுந்தார். அப்படி செய்யக்கூடிய குருக்கள், அதுக்காக வேலை செய்வாங்கல்ல, பலி செலுத்துவாங்கல்ல, அவங்களெல்லாம் பிடிச்சி அழித்தார். அப்புறம் இந்த 18th year of his kingship, the Lord's Passover was celebrated. அதாவது பாஸ்கான்னு சொல்றாங்க இல்லையா, அந்த பாஸ்கா கொண்டாடப்பட்டது. இது எல்லாமே இவருடைய காலத்தில் நடந்துச்சு. இப்போ he did not listen to the word of Necho from the mouth of God. இவர்கிட்ட ஒரே ஒரு தப்பு என்னன்னா, கடவுளுடைய இறைவாக்கினர் சொன்னதை கேட்கவே இல்லை. மேலே வர சொன்னா காலில் இருக்க செருப்பை கட்டிட்டு தான். சரியா? இவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரே டிராபேக் என்னன்னா, எல்லாம் நல்லதான் செஞ்சாங்க. டெம்பிளை கட்டினாங்க, இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாகாலுடைய எல்லா பலிப்பீடங்களையும் இடிச்சாரு, பாகாலுடைய குருக்களெல்லாம் அழிச்சாரு. ஆனால் கடவுளுடைய வார்த்தையை சொன்ன போது இவர்கள் கேட்கவில்லை. பிரைஸ் தி லார்ட். நீங்க இருக்கிற காலகட்டத்தை சும்மா ஜஸ்ட் யூ கம்பேர். தேர் ஆர் பீப்புள் who
கோ பிஹைண்ட் காட். நான் இதுக்கு இங்கே வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு இடத்துக்கு நான் போயிருந்தேன். அது என்னென்னா, தமிழ்நாடு முழுவதும் இருக்கக்கூடிய நற்செய்தி பணியாளர்களை ஒருங்கிணைத்து ஒரு கூட்டம் நடந்தது. அந்த கூட்டத்தை ரீஜனல் செக்ரட்டரி, எங்களுடைய ரீஜனல் செக்ரட்டரி ஃபாதர் இறுதிராஜ் அவங்க தான் கண்டக்ட் பண்ணாங்க. அதனுடைய ஃபர்ஸ்ட் செஷன் ஒரு ப்ரீஸ்ட், ஒரு வண்டர்ஃபுல் ப்ரீஸ்ட், ஒரு ஸ்காலர் ப்ரீஸ்ட் வந்து செர்மன் கொடுத்தாரு. இந்த செர்மனுடைய ஆரம்பத்தில் ஒரு விஷயத்தை சொன்னார். நம்ம திருச்சபை ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு இடம். ஆமென், பிரைஸ் தி லார்ட். ஆனால் இங்கே ஒரு சில விஷயங்கள் என்னமோ தெரியல இப்படி நடக்குது. என்னென்னா, நம்ம திருச்சபை அழகாக சொல்லி கொடுத்தாலும் திருச்சபையில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் பெருவாரியா பக்தர்களாக தான் இருக்கிறாங்க. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து பக்தரை தேடலை, ஒரு சீடனைத்தான் தேடினார். பிரைஸ் தி லார்ட். பக்தர்னா என்னன்னா, போய் ஆண்டவரே எனக்கு இது வேணும், அது வேணும், இப்படி நடக்கணும், அப்படி நடக்கணும், இது நடக்கும், அது கிடைக்கிறதுக்காக நோன்பு இருக்க வேண்டியது, உபவாசம் இருக்க வேண்டியது, எல்லாமே செய்வாங்க. மொட்டை அடிக்க வேண்டியிருக்கு, எல்லாம் பண்ணுவாங்க. எனக்கு அது நடக்கணும். நடந்துருச்சுன்னா பக்தியோடு போய் நிற்பான். ஆனால் ஆண்டவர் எதிர்பார்ப்பது என்னன்னா, சீடர்களிடத்து சொன்னா, உலகெங்கும் சென்று எனக்கு சீடர்களை உருவாக்குங்கள். சீடர்கள்னா யாருன்னா, கடவுள் சொல்லுகிற வார்த்தையை கேட்கிறவர்கள். they who hear God's word. இன்னைக்கு பாருங்க, அந்த சென்ஸ் நமக்கு கம்மி தானே. இட்ஸ் lesser. sometimes we could not do it. அந்த ட்ரைனிங் நமக்கு இல்லை. இவர் நல்லவர் தான். ஜோஷியா, உங்க பேர் என்ன? உங்க பேர் என்ன? ஜோஷியா. இப்போ நான் இடையில வந்து கேட்பேன், சரியா? உங்களுடைய தப்பு என்ன? That I did not listen to. Yes, you did not listen to Nico. God's person. கடவுளுடைய மனிதர்கள் சொல்லுவதை, நிக்கோ தான் கரெக்ட், அவரு ஜோஷியா. நமக்கு மெசேஜ் என்னன்னா, கடவுளுடைய மனிதர்கள் சொல்லக்கூடியவைகளை கேட்கவில்லை. இப்போ இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய யூத் எப்படி இருக்குன்னா, தேர் ஆர் யூத், கஷ்டம் வரும்போது நான் போய் சர்ச்சில் போய் உட்காருவேன் அப்படின்னு சொல்றவங்க இருக்காங்க. ஆனா கடவுள் சொல்லுகிறவைகளை கேட்கிறவங்க எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க? கொஸ்டின் மார்க் தான். நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, வீட்டில் யாராவது ஒருவேளை உங்க அப்பா உன்னை கூப்பிட்டு வச்சு, தம்பிங்க வா, நீ போறதும் சரியில்லை, வரதும் சரியில்லை, நீ பேசுறது சரியில்லை, போட்டுக்கிற பேண்ட் சரியில்லை, போட்டுக்கிற சட்டை சரியில்லை இப்படின்னு சொன்னா நீங்க என்ன சொல்வீங்க? இப்படியே நிற்போம், ரைட்? இதையவே அம்மா சொல்றாங்க, என்ன செய்வீங்க? கொஞ்சம் சும்மா இருக்கிறியா, சும்மா எப்ப பார்த்தாலும் உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது, கம்முனு கடை. Are you with me? இதுதானே காமனாக நடக்கிறது. இப்போ நம்ம we are trained in that way. இன்னைக்கு கடவுளுடைய மனிதர்கள் வந்து உன் வாழ்க்கைக்கு ஏய் இதை மாத்திக்க அப்படின்னு சொன்னா உன்னால கேட்க முடியல. You could not. ஒரு காலம் இருந்துச்சுங்க, அந்த காலம் நீங்க பார்த்ததே இல்லை. தப்பு செஞ்சா வீட்டில் இருக்கவங்க பிடிச்சி தொம்முன்னு தொம்மி ரத்தம் காக்க வச்சிருவாங்க. இப்பெல்லாம் வந்து பிள்ளைங்க வந்து அப்பா அம்மாவை ரத்தம் காக்க வச்சுட்டு இருக்காங்க. சரி போட்டும், லெட்ஸ் கம் டு த பாயிண்ட். ஜோஷியா அப்படி இருந்தார். இது வந்து கிங் ஜோஷியா. இதுக்கப்புறம் அவர் ஒரு வாரில் இறந்து போனார், சண்டையில் இறந்து போனார். செகண்ட் கிங் ஜோஹாஷ். எஸ் எஸ், a happy king is coming. ஒரு மியூசிக் போடுங்கப்பா, ராஜா வரும்போது. இந்த பக்கம் வாங்க கொஞ்சம். ஃபைன். இப்போ இந்த ஜோஹாஷ் பாருங்க, அதுலயே போட்டிருக்குது 6009 BC-ல. ஆனா இந்த ஆளுக்கு பாவம் 3 மாசம் தான் டைம். ஈசல் பூச்சி மாதிரி கொஞ்ச நாள் தான் இருந்தாரு. சரி, 23 வயசுல ராஜாவாகிறார். He did evil in the eyes of Lord just as his ancestors had done. நீங்க இல்லப்பா அந்த ராஜா ஜோஹாஷ். What's your name? ஜோஹாஷ். ஜோஹாஷ் கரெக்ட். உங்க பேரு? ஜோஷியா. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நீங்க செஞ்ச தப்பு என்ன? Did not listen to the word of God. இவங்க கடவுளுடைய பார்வையில எல்லா விதத்திலும் தப்பா தான் இருந்தாங்க. He was imprisoned by the king Necho in Egypt. இவர் கடவுளுடைய பார்வையில நல்லதா செய்யாதனால, இவர் இருந்ததே 3 மாசம் தான், அந்த 3 மாசம் நல்லா செய்யலன்னு சொல்லி இவரை கொண்டு போய் சிறையில கொண்டு போய் அடைச்சிட்டாங்க. இங்க பாருங்க,
நம்ம இப்போ இந்த ராஜாக்கள்லாம் யாருன்னு சொன்னா இவங்கள யாரோ எங்கேயோ இருக்கக்கூடிய ராஜாக்கள் இல்லை, கடவுளால் நியமிக்கப்பட்ட ராஜாக்கள். பட் they didn't hear God's word. They didn't respect Lord. ஆண்டவர்னு சொன்னா அவங்களுக்கு முக்கியம் இல்லை. அவங்க கடவுளுக்கு என்னெல்லாம் பிடிக்காதோ அதை தெரிஞ்சு செஞ்சாங்க. இந்த கடவுளுக்கு பிடிக்காததை செய்யக்கூடிய ஒரு கூட்டம் எங்கேயுமே இருக்குதுங்க, உங்க கூடயே இருக்குதுங்க, உங்க பக்கத்துலயே இருக்குதுங்க. சம்டைம்ஸ் இட் இஸ் so. You should always understand. அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அந்த கூட்டத்தோட போனீங்கன்னா போயிருவீங்க. அல்லேலூயா. ப்ளீஸ் அதில் மட்டும் மாட்டிடாதீங்க, அந்த சிக்கலில் மட்டும் மாட்டிடாதீங்க. அதாவது ஒரு நாள் ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு, அது ரொம்ப பேத்தட்டிக்கான சம்பவம். லெட் மீ டெல். ஒரு ஃபேமிலி, ஒரு பொண்ணு அவங்க அம்மாவும் வந்து ஒரு இடத்துக்கு டூருக்கு போயிருந்தாங்க. டூருக்கு எங்கன்னா ஒரு கடற்கரை ஓரமான இடம். அந்த கடற்கரை ஓரமான இடத்துல போய் எல்லாம் லைன் நின்றுட்டாங்க. இவங்க அந்த கடற்கரை ஓரத்தில் 4 பேர் எல்லாம் பெரியவங்க தான், இப்படி தோல் மேலே கை போட்டு ஒவ்வொருத்தரும் அப்படி நின்றுட்டு இருந்தாங்க. இப்போ இங்கே நிற்கிறவங்கள ஒருத்தருடைய பொண்ணு, டாட்டர் வந்து she was filming that. அவங்க ரொம்ப ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தாங்க. அதை வந்து பிக்சரைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டே இருக்கும்போது பின்னாடி இன்னும் ஃபோட்டோ எடுக்குது. இங்கே திடீர்னு ஒரு அலை வந்துச்சு. அலை வந்த உடனே இந்த கீழே இவங்க நின்றுட்டு இருந்த அந்த எட்ஜ் இருக்கு இல்லையா, இது கரைஞ்சிருச்சு. கரைஞ்ச உடனே இவங்க இந்த முதல் ஆள், இந்த தோல் மேலே கை போட்டிருக்காங்க, முதல் ஆள் புடக்குன்னு கீழே விழுந்தாங்க. கீழே விழுந்த உடனே இவங்க தோலில் கை போட்டிருக்காங்க இல்லையா, அவங்க நல்லா அதை இறுக்கிட்டாங்க. இருக்கணும்னா 2வது ஆள், மறுபடியும் இருக்கணும்னா 3வது ஆள், மறுபடியும் 4வது ஆள், 4 பேருமே இந்த தண்ணிக்குள்ள அடிச்சுட்டு போயிட்டாங்க. போன பிறகு அவங்க அதில் 3 பேர் மண்ணு சாப்பிட்டு, இந்த பொண்ணு பிக்சர் பண்ணிருச்சு இல்லையா, அந்த பொண்ணுடைய அம்மாவும் மண்ணு சாப்பிட்டு இறந்துருச்சு. மண்ணு வயிற்றுக்குள்ள போயிடுச்சு, கடை உழுக்குள்ள இழுத்துட்டு போயிடுச்சு. வந்த அலை பெருசா. சம்டைம்ஸ் நம்ம தப்பான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்போட, தப்பான ஒரு ஃப்ரெண்டு கூட தோல் மேலே கை போட்டிருந்தோம்னா அவன் ஒரு நாள் விழுவான். விழும்போது ஒன்னையும் இழுத்துட்டு போவான். யூ கேனாட் சர்வைவ். பி கேர்ஃபுல், பி கேர்ஃபுல். சரி போட்டோம். இப்போ நம்ம எப்படிப்பட்ட காலத்தில் வாழ்றோம்னா, இந்த ராஜா மாதிரி ஆட்கள் இருக்கிறாங்க. கடவுளுக்கு எது பிடிக்காதோ அதையே செய்து கொண்டு வாழுகிற மக்கள். 3வது, he died, he also died there in the prison. Then King Joachim, yes, king is coming. Music காணோம், டன் 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 டன். என்ன ஒரு சந்தோஷம் பாருங்க. ஜோயாக்கிம் நல்ல கிங்கா கெட்ட கிங்கா? இந்த கிங் நடுவில் நிற்கிற கிங் ரொம்ப பெருசா இருக்குது. சரி, ஓகே, we'll see who he is. இவர் 25 ஆண்டுகள், 25வது வருஷத்தில் ஆரம்பிச்சார், 11 ஆண்டுகள் அரசாண்டார். He imposed tax on people and did idol worship just as ancestors. பார்த்தா நல்ல ஆள் மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு. சரி, உங்க பேர் என்ன? ஜோஷியா. உங்க பேரு? ஜோஹாஷ். உங்க பேரு? ஜோயாக்கிம். ஓகே, இப்போ இவர் எப்படி இருக்காருன்னா, மக்களை கொடுமைப்படுத்தக்கூடிய ஆளு, மக்களை கஷ்டப்படுத்தக்கூடிய ஆளு, மக்கள்கிட்ட டாக்ஸ் வாங்கி அவங்களால கொடுக்க முடியாது, ஆனாலும் டாக்ஸை பிடுங்குவது, தன்னுடைய லாபத்திற்காக வாழக்கூடிய ஆளு. நீங்க இப்ப நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. தேர் ஆர் பீப்புள், இன்னைக்கெல்லாம் இருக்கக்கூடிய உலகம் எப்படின்னா, மற்றவன் எப்படி வாழ்ந்தாலும் சரி, அவன் வாழ்ந்தாலும் சரி வாழாட்டியும் சரி பரவாயில்லை. அவன் ஆவியில வளர்ந்தா என்ன, கடவுளுக்குள்ள வளர்ந்தா என்ன, வளராட்டி என்ன, அவன் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றா என்ன, பெறாட்டி என்ன, நான் நல்லா இருக்கும். இதுதான் இன்னைக்கு இருக்கிற உலகங்க. நம்ம ஜெரேமியா இப்படிப்பட்ட ஜோஷியா, ரைட், ஜோஷ், இப்படிப்பட்ட ஜோயாக்கிம், இப்படிப்பட்ட ஆட்களுக்கு நடுவுல தான் இறைவாக்கு உரைத்து கொண்டு இருந்தார். Praise the Lord. Even God is sending you among people like this. We'll go to the next person. இந்த இவரே பார்த்தலாம், இவரு இன்னும் கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்குது. When God's word were written by Baruch and read publicly, he took the scroll and burnt it. அவர் எப்படி இருந்தார்னா, பாருக்குங்கிறது யாருன்னா ஜெரேமியாவுடைய அசிஸ்டன்ட். ஜெரேமியா சொல்ல சொல்ல பாருக் எழுதினாரு. இந்த எழுதின ஸ்க்ராலை கொண்டு போய் இவர்கிட்ட கொடுத்தாங்க. இவர் என்ன பண்ணாரு, அதை கிழிச்சு தூக்கி வீசிட்டாரு. ஏ சாமி, வீசிடாத, இதை கிழிச்சு என்கிட்ட கொடுத்துறேன், கிழிச்சு இதை தூக்கி வீசிட்டாரு. இது என்னன்னா காட்ஸ் வேர்ட். இவர் கடவுளால் நியமிக்கப்பட்ட, கடவுளுடைய மக்களுக்கு ராஜாவா இருந்த ஒரு அரசன்.
ஆனால் இவர் என்ன பண்ணார்னா கடவுளுடைய வார்த்தை அவருக்கு முக்கியமாக தெரியல. ஜெரேமியா சொன்ன வார்த்தையை அவர் ஏற்றுக்கொள்ளல. நீங்கள் கடவுளுடைய பணியை செய்ய போறீங்களா? இப்படிப்பட்ட ஆட்களுக்கு நடுவில் தான் பணி செய்ய போறீங்க. They will not hear God's word. கடவுளுக்கு எதிரான காரியங்களை செய்யக்கூடியவர்கள், கடவுளுடைய வார்த்தை எவ்வளவு துச்சம்னா அதை கிழிச்சு தூக்கி வீசும் அளவிற்கு அவர்கள் இருந்தார்கள். Praise the Lord. Hallelujah. He filled Jerusalem with innocent blood and the Lord was not willing to forgive him. இவர் எப்படி இருந்தாலும் கொடூரமான ஒரு மனுஷனா இருந்தார். ஜெருசலேம்ல இருக்கிறவர்களை கொன்று குவித்தார். கடவுளுக்காக பணி செய்யக்கூடியவர்களை வேதனைப்படுத்தின மனிதர் தான் இந்த மனுஷன் ஜோயாக்கிம். சரி, we will go to the next person. He built palace forcing people to work without wages. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இவங்களுக்கு மற்றவங்களுடைய வாழ்க்கை முக்கியம் அல்ல, இவர்களுடைய வாழ்க்கை தான் முக்கியம். His death was dishonorable. அவர் ஒரு பரிதாபமான மரணத்தை சந்தித்தார். நெக்ஸ்ட் ஜோயாக்கிம். எஸ், நெக்ஸ்ட் கிங். ஜோயாக்கிமுக்கு மட்டும் பயங்கரமான பப்ளிசிட்டிலாம் கொடுத்தாங்க. கொஞ்சம் மக்களுக்கு தெரியுற மாதிரி லைட்டா. ஓகே, சரி. இந்த ராஜா எப்படி இருந்தார்? இப்போ நம்ம ஜெரேமியா இந்த காலத்து வேலை செய்யறாரு. இந்த ராஜா எப்படி இருக்கார்? இவரு 18 வயசுல ஆரம்பிக்கிறாரு. எகெயின் he lived he worked as king as for 3 months. அவர் மாதிரி. சரி, இவர் என்னதான் செஞ்சார் பார்க்கலாம். Did evil in the eye of Lord just as his father had done. உங்க அப்பா மாதிரியே கடவுளுக்கு பிரியமில்லாதவைகளை செய்தார். He, his mother and all his servants were carried away to Babylon. ஆண்டவருக்கு கோபம் வந்தது, தூக்கி கொண்டு போனார். நீங்க இதை 2 விதமா பார்க்கணுங்க. அது உங்க பேர் என்ன? ஜோஷியா. ஜோஷியா கடவுளுடைய வார்த்தையை கேட்காத ஜோஷியாவா இருக்கலாம். ஜோஷ், வாட் யூ டிட்? ஜோஷ், வாட் யூ டிட்? நீ என்ன செய்த? ஈவில் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் காட். 3 மாசம் தான் வாழ்ந்தாங்க, கடவுளுக்கு பிடிக்காதவைகளை செய்தாங்க. இவங்க கடவுளுடைய வார்த்தையை கிழிச்சு தூக்கி வீசினாங்க, மக்களை கொடுமைப்படுத்தினாங்க, மக்களை வச்சு பில்டிங் எல்லாம் கட்டினாங்க. இவரு எகெயின் கடவுளுக்கு பிடிக்காதவங்களை செய்தாங்க. ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமான மரணத்தை சந்திச்சாங்க. இவரு கொடூரமான மரணத்தை சந்தித்தார். நீங்க ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ இந்த உலகத்துக்குள்ள தான் போறோம். மக்கள் எப்படி இருக்காங்கன்னா கடவுளுக்கு பிடிக்காத காரியங்களை செய்கிறாங்க, கடவுளுடைய வார்த்தையை கேட்கறது இல்லை. ஆனா இவங்களுடைய அழிவு எப்படி இருக்க போகுதுன்னா பரிதாபமாய் இருக்க போகிறது. உனக்கு இவங்களை பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கணும்? உனக்கு ஒரு மனதுருக்கம் வரணும். ஐ ஷுட் preach gospel and save them. அடுத்த ராஜா பார்த்தலாமா? lived in the prison in Babylon for 37 years. சரி, அடுத்தது ஜெதேக்கியா. come இந்த ராஜா டண்டனக்கா டனக்கடக்க டண்டனக்கா டனக்கா. we'll see Zedekiah how he is. அவருடைய வாழ்க்கை எங்கே ஆரம்பிக்குதுன்னா 21 years ஆரம்பிக்குது. 11 வருஷம் ராஜாவாக இருக்கிறார். Did evil in the eyes of the Lord just as Joachim had done. இப்போ he rebelled against king of Babylon. In the 18th year of his kingship, the Lord's Passover was celebrated. Weak and indecisive leader feared people more than God. Ignored godly counsel. Listen to false prophets. இப்போ இவர் எப்படி இருக்காருன்னா கடவுளுடைய வார்த்தையை கேட்கல, கடவுள் கொடுத்த ஆலோசனை கேட்கல, மனுஷங்களுக்கு பயந்தார், கடவுளுடைய வார்த்தையை மற்றவர்களுக்கு சொல்லலை, நல்ல விஷயங்களை மற்றவங்களுக்கு செய்யல. இப்போ ஜெரேமியா இருந்த காலங்களில் மக்களை நடத்தினவங்க எப்படி இருந்தாங்கன்னா இவங்க யாருமே கடவுளுக்கு பிரியமானவங்களா இல்லை, எக்ஸப்ட் this ஜோஷியா எல்லா விஷயத்திலையும் நல்லவராக இருந்தாரு. ஆனாலும் கடவுளுடைய வார்த்தைக்கு அவரும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கல. இப்போ இவங்க தான் மக்களை நடத்துறாங்கன்னா நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, மக்கள் எப்படி இருப்பாங்க? பரிதாபமா இருப்பாங்க. they will not hear word of God. இப்போ இவங்களுக்கு நடுவுல பணி செய்யறதுக்கு தான் ஜெரேமியா வந்தார். Now we will come to the current scenario. இன்னைக்கு உலகம் எப்படி இருக்குது? இன்னைக்கு கடவுளுடைய வார்த்தையை கேட்கறதுக்கு இடம் இல்லை, நேரம் இல்லை. They don't have mind. அந்த மைண்டே கிடையாது.
நீ பரிசுத்தமா வாழணும், ஆண்டவருக்காக வாழணும், இதெல்லாம் விட்டுறணும் அப்படின்னு சொன்னா why I should do? அவன் பாரு இதை செய்யறான், அவன் பாரு அத. தம்பி 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 வா, சிட் 10 minutes. தள்ளிக்குவார் பண்ணி கொஞ்சம் தயவுசெய்து தள்ளிக்குவார். சாரி, ஏன்னா என்னோட இந்த முக்கியமான நேரமா நீங்க இப்படி போயிட்டே இருக்கீங்க, நீ போற, உன்னை பார்த்து பின்னாடி 2 பேர் வராங்க, அதனால தான். கடவுளுடைய வார்த்தையை இன்னைக்கு கேட்கறதுக்கு மனசு இல்லை. they want to skip it. அது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் இல்லை. God may speak, why I should hear, where you get trained. இன்னைக்கு உனக்கு அப்பா அம்மா சொல்றாங்க, உன்னால கேட்க முடியல. உன் டீச்சர் சொல்றாங்க, கேட்க முடியல. உன்னோட வெல்விஷர் சொல்றாங்க, கேட்க முடியல. you are trained there. அப்புறம் எப்படி கடவுள் சொல்றது கேட்ப நீ? you understand one thing. இன்னைக்கு இருக்கிற உலகம் எப்படின்னா எந்த அட்வைஸையும் ஏத்துக்காது. you are good, you are okay அப்படின்னு சொன்னா ஓகே ஓகே அப்படின்னு சொல்றதுக்கு வேணா ஆட்கள் இருக்கு. நீ இதை மாத்திக்கன்னு சொன்னா கேட்காது. அதுக்கு நடுவுல ஆண்டவர் ஒன்ன நம்புறாரு, நீ மாறுவ, அவருடைய வார்த்தையை கேட்ப, அவருடைய வார்த்தையை சுமந்து கொண்டு ஜனங்களிடத்துல போவேன்னு சொல்லி உன்னை நம்புறாரு. அதனாலதான் இந்த கேம்புக்கு உன்னை அழைத்து வந்திருக்கிறார். Praise the Lord. Will you be with Jesus? Amen. Hallelujah. கொஞ்சம் உங்களை ஸ்பேர் பண்ணுங்க, கொஞ்சம் உங்க லைஃபை கொடுங்க, கொஞ்சம் ஆண்டவருக்காக ஒர்க் பண்ணுங்க, கொஞ்சம் you spend your time for Jesus. He is expecting from you. இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த உலகத்துல நம்ம வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். ஆண்டவருக்கு நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு கமிட்மெண்ட் கொடுக்க போறோம். ஆண்டவரே, எப்படிப்பட்ட கஷ்டமான சூழ்நிலையா இருந்தாலும் உமக்காக நான் வாழுவேன், உம்முடைய வழியில நடப்பேன். இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய யூத்தை பாருங்க, நீங்க வந்துட்டீங்க. நான் குறிப்பா ஒரு சிலருக்கு நான் சொல்றேன் பாருங்க, நீங்க ரொம்ப பேஷனண்டா இருக்கிறீங்க. யூ வாண்ட் ஜீசஸ், ஓகே, யூ வாண்ட் ஜீசஸ். இப்போ இன்னைக்கு இங்கிருந்து போறதுக்கு முன்னாடி he will anoint you. டெஃபினட்டா ஒரு விசேஷமான ஒரு பிளெஸிங்ல உங்களை நிறைச்சிருவார். இங்கிருந்து போகும்போது you will get visions, you will see future. வரும் காரியங்களை நீ பார்க்க ஆரம்பிச்சிடுவ. இப்போ நீ சொல்றது நடக்கும், இதெல்லாம் நடக்கும். இதெல்லாம் நடக்க ஆரம்பிக்கும் போதே பிசாசுடைய மண்டையில என்ன ஓடுன்னா, உன் வாழ்க்கையை எங்க கொண்டு போய் சிக்க வைக்கலாம், இதைத்தான் அவன் யோசிப்பான். ரொம்ப அவேரா இருங்க, ஜாக்கிரதையா இருங்க, எங்கேயாவது போய் மாட்டிக்காதீங்க. Praise the Lord. நிறைய பேர் எங்கிட்ட இங்க எல்லா பக்கம் நாங்க ஒரு ரவுண்ட்ல உட்காந்துருந்தேன். என்னுடைய ரவுண்ட்ல இருந்த என்னுடைய குரூப்ல இருந்தவங்க, என்னுடைய பக்கத்துல குரூப்ல இருந்தவங்க எல்லாருமே என்ன தெரியுமா பெரிய பேச்சு, கல்யாணம் பண்றது எப்படி பண்ணிக்கிறது, சின்ன வயசுல கல்யாணம் பண்ணிடலாமா, சின்ன வயசுல லவ் பண்ணலாமா, சரி விடுங்க கொஞ்சம் வயசானதுக்கு அப்புறமாவது லவ் பண்ணலாமா. டே, நீ லவ் பண்ணுடா, கல்யாணம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் லவ் பண்ணு, யார் வேண்டான்னு சொன்னா, ஏன் பண்ணக்கூடாது, இதெல்லாம் கேள்வி. நான் பதில் சொன்னா அந்த பதிலுக்கு அப்புறமும் ஒரு கேள்வி வருது, எப்படியாவது அது நடக்க முடியுமா. எல்லாம் கரெக்ட். உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா, நோவாவின் நாட்கள்ல ஆண்டவருக்கு கோபம் வந்ததுக்கு ஒன் ஆஃப் த ரீசன் என்னன்னா, பெண் கொள்ளுவதும் பெண் எடுப்பதுமாய் நீ இருக்கிற, பெண் கொடுப்பதுமாய் இருக்கிற. அவனுடைய சதா திங்கிங் என்ன தெரியுமா, யாரை கல்யாணம் பண்ணலாம், எந்த பிள்ளைய கவர்ந்து இழுக்கலாம். இது இப்ப இல்ல, நோவா காலத்துல. அதனாலதான் சொல்றாரு, கடைசி காலத்துல வந்து எப்படி இருக்குமாமா, நோவாவின் நாட்களில் நடந்தது போல நடக்கும்னு சொல்றாரு. இன்னைக்கு பாருங்க, பிசாசு நமக்கு என்ன பண்ணி வச்சுட்டான்னா, நீ எப்ப பார்த்தாலும் அதைத்தான் திங்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும்னு வச்சுட்டான். அதோட நல்ல விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது, அதை நம்மளால யோசிக்க முடியல. கடவுளை நான் இன்னைக்கு வந்து கடவுள் உன்னை ப்ராஃபட்டை அழைக்கிறாரு, நற்செய்தி உனக்கு சொல்றாரு, உன்னை ஆசீர்வதிக்க போறாரு. இதெல்லாம் சொன்ன உடனே சரி சொல்லு, கேட்குறேன், கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சிட்டு வந்து கேட்குறேன், கொஞ்சம் ஒன்றுக்கு போயிட்டு வந்து கேட்குறேன்னு சொல்லி நீ போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கிற. நீ இதுவே நீ கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு, உன்னுடைய மென்டாலிட்டி நீ யோசிச்சுக்க. இன்னைக்கு வந்து நான் வந்து மெசேஜ் கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக இந்த ஆக்டர் விஜய் வந்து இங்கே வந்து மெசேஜ் கொடுத்தாருன்னு சொல்லி யோசிச்சு பாருங்க, இந்த அரங்கம் நிறைஞ்சு 4 பேர் செத்து வேணாலும் போவான். ரைட்? இன்னைக்கு அதுதான் சூழ்நிலை. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி சிச்சுவேஷன்.
அப்போ வந்து ஏன் ஒரு நல்ல விஷயத்துக்கு உன்னால கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியல? சிச்சுவேஷன்ஸ் ஆர் சோ. ஆனா அப்படி இருக்கிற ஒன்றை அவர் நம்புகிறார். பிரைஸ் தி லார்ட். சொல்லலாமா? இயேசு என்னை நம்புகிறார். இயேசு என்னை நம்புகிறார். Shall we close our eyes? Thank you. Shall we close our eyes? அடிமை நான் ஆண்டவரே, என்னை ஆட்கொள்ளும் என் தெய்வமே. அடிமை நான் ஆண்டவரே, என்னை ஆட்கொள்ளும் என் தெய்வமே. என்னுடல் உமக்கு சொந்தம், இதில் என்னாலும் வாசம் செய்யும். எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லலாமா? என்னுடல் உமக்கு சொந்தம், இதில் என்னாலும் வாசம் செய்யும். அடிமை நான் ஆண்டவரே, என்னை ஆட்கொள்ளும் என் தெய்வமே. உணர்ந்து சொல்லலாமா? அடிமை நான் ஆண்டவரே, என்னை ஆட்கொள்ளும் என் தெய்வமே. ஒரு முறை அடிமை நான் ஆண்டவரே, என்னை ஆட்கொள்ளும் என் தெய்வமே. From our heart, depth of our heart. அடிமை நான் ஆண்டவரே, thank you Jesus, என்னை ஆட்கொள்ளும்